آج اس کو سادہ اس لیے رکھا کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر گندم کی قیمت ہے، چینی کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، وہ بڑھ رہی ہے تو پھر مہنگائی تو بڑھ رہی ہے۔ تو لغاری صاحب یہ ایک اچھا حکومت نے ریلیف اپنے لیے نہیں سوچا کہ ہفتے بعد مہنگائی کی جو رپورٹ آتی ہے وہ مہینے بعد آئے گی تو چلو مہنگائی کم ہو جائے گی اس طرح سے۔ ایک تو یہ کہ غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوورنٹی کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے، اور آئی ایم ایف ہمارے لوگوں سے کام نہیں چلاتی ہے، ہمارے ہی وہ لوگ جو کبھی ہمارے تھے وہ جا کر ان اداروں میں ان کے ہو گئے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے یا آئی ایم ایف کے ٹارگٹس عزیز ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جو ہمارے یہاں وزیر خارجہ نازل ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی نازل ہوتے ہیں تو ہماری پالیسی کو اور ہماری ترجیحات کو، ہمارے مشکلات کو، ہمارے مسائل کو ہماری اکنامی کے مطابق ایڈریس کرتے ہیں یا ان کے پالیسی کے مطابق ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکوں سے، سٹی بینک سے ملازم آتے ہیں اور ہماری اکنامی کو چلاتے ہیں، ورلڈ بینک سے ملازم آتے ہیں اور ہماری اکنامی کو چلاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ کرائے کے وزیر خزانہ لیں اور کرائے کے اسٹیٹ بینک کے ریاستی جو بینک ہوتا ہے آپ کا، سینٹرل بینک جو ہوتا ہے آپ کا، اس کے آپ گورنر لیں اور ان کے ذریعے آپ پالیسی چلائیں تو وہ آپ کے مفاد کو نہیں دیکھیں گے اور آپ کے مفاد کی بجائے وہ ان کے مفاد کو دیکھیں گے۔ ہمیں بھی اپنی ترجیحات طے کرنی ہیں، ہمیں وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹس ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہے، کیسے کٹ کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے اخراجات میں چلے گئے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر یہ اخراجات کی کٹ ہوتا ہے تو پھر اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی سلامتی پر سمجھوتا بھی کر لیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہر طرح کی چیزیں تیار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں تیار کر، لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر شعبے سے کرپشن کو ختم کیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا ایک چنک جو ہے ہمارے دولت کا، ہماری رقم کا، ہمارے لوگوں کی بچتوں کا، وہ تو اس چکر میں چلا جاتا ہے کہ انہیں کرپشن کے راستے سے گزر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں اور ادارے قائم کیے گئے وہ کرپشن پروموشن کے ادارے ہیں، نائب ہو، اینٹی کرپشن ہو، ایف آئی اے ہو، اس نے کوئی تیر نہیں مارا پاکستان کی تاریخ میں، ان اداروں نے کوئی وہ نہیں کیا ہے۔ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح وصولیاں کتنی ہیں، اعلان تو خربوں کا کرتے ہیں، لیکن ایک ٹوکن منی لے کر باقی ان کو کہتے ہیں جی قسطوں میں ادا کرتے رہیے گا، دیکھا جائے گا، لیکن یہ اس طرح چلے گا نہیں۔ اب معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور پاکستان ریاست اگر آگے چل کر جس رفتار سے یہ تباہی کی طرف، ڈھلوان کی طرف بڑھ رہی ہے، مجھے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، مجھے کریش کا، حادثے کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ پھر دیوالیہ پن کی طرف چلے گئے تو پھر ہمارے لیے حادثے کا جو آپ کو خطرہ لگ رہا ہے، اس حادثے کا ادراک حکومت کو ہے نہیں ہے؟ شوکت پراچا صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا بہتر طور پر ہم بینک کرپسی سے نکل رہے ہیں، ہم چیزوں کے حالات سے بہتر طور پر نکل رہے ہیں۔ شوکت پراچا صاحب، حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ عوام کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اس وقت اوورآل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس پہ جو اکانومسٹ ہیں، جو نیوٹرل ہیں، وہ تو کہتے ہیں پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ حکومت اس بات کا ادراک رکھتی؟ جی دیکھیے، جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، آپ کو یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا، تو اٹ مینز کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے گیپس اتنے زیادہ ہیں کہ پالیسی میں فالٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا رہا۔ ابھی گیسٹ آپ کے بات کر رہے تھے، باہر سے آتے رہے لوگ، بیسیکلی صرف لوگ نہیں آئے بلکہ باہر سے پیسہ آتا رہا۔ 50 میں ہم امریکن الائنس میں چلے گئے، انہوں نے پیسہ بھیجا، ہم نے رج کے کھایا اس کو۔ 70 میں اسی طرح سے پرابلم تھی، لیکن مڈل ایسٹ کھل گیا ہمارے لیے، پیسہ آ گیا۔ 80 میں پھر ہم افغانستان میں کود گئے اور پیسہ آتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے ریگن صدر تھے، انہوں نے 2 بڑے پیکیجز دیے۔ 90 میں پھر پرابلم ہوئی جب سمنگٹن اور
दूसरी प्रेसलर अमेंडमेंट्स आ गई, अब फिर 99 की पाबंदियां लगी न्यूक्लियर या डेमोक्रेसी वाली, तो फिर हमारा यही हाल था। फिर हम अफगानिस्तान में कूदे, जनरल मुशर्रफ के दौर में ट्रंप कहता था कि 33 अरब डॉलर हमने दिए हैं। अब असल में अब मसला बना है कि वो जो पैसा आता था इस दिहाई में वो रुक गया है। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल और है, कभी हम मुइन कुरैशी को इंपोर्ट करते रहे, कभी शौकत अजीज आता रहा, हफीज शेख आया, अब शौकत तरीन साहब हैं। इसलिए कहते हैं ना खुद कमाओ और खुद खाओ, वो हमने सीखा ही नहीं है इन 70-75 सालों में। अब आके कौन इनको समझाए कि आप फौरी तौर पर कमाएं भी सही, खाएं भी। ये खर्चे इतने हैं, आप देखें डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, हर अफसर के पास नई करोला होती है, अब तो मुझे क्रूजिंग नज़र आती हैं। खर्चे कम नहीं हो रहे, ये सरकारी मशीनरी पे जितना खर्चा होता है वो कम नहीं हो रहा, दूसरे जो खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे, लेकिन इनकम है नहीं मुल्क की। लगारी साहब जो बात फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है, खुदा न खास्ता पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर अंदर लड़ाइयाँ हैं। देखे ना प्रोडक्टिविटी क्या है मुल्क की, हमें बताया गया हमारी 4% GDP पहुंच गई। 4% GDP का कुछ तो ग्राउंड पे असर होता। फिर कहते हैं तेल बाहर से लेते हैं, महंगा तेल है, महंगाई इस वजह से है। और जो खुद चीज़ें उगाते हैं, जिनका दावा करते हैं बम्पर क्रॉप है, वो शुगर है, वो वीट है यानी गंदम है, आटा है, उसके लिए भी तो आदाब है। तो जो फोकस शुरू से होना चाहिए था आवाम की ज़िंदगी बेहतर करना, उस पे कभी फोकस नहीं रहा। जो पैसा बाहर आया वो किसी डेवलपमेंट में, शायद 60s में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, डैम शैम बन गए, उसके बाद या पहले तो कुछ नहीं हुआ। लिहाजा डायरेक्शन एक ऐसी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, इधर उधर। नतीजा क्या होगा अल्लाह ही खैर करे। और ये बहरहाल सूरत हाल मुश्किल है जो आप बात करें, इदराक वज़ीर आज़म को है, लेकिन उस बात की चीज़ों की क्लैरिफिकेशन किस तरह से हो, उसके लिए प्लानिंग क्या हो, उसके लिए क्या आगे लाया अमल हो, वो शायद उस तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस सारे अमल में हम जहाँ आवाम पिसरी होती है वहाँ लोग ज़िम्मेदार एक तरफ ठहराते हैं हुकूमत को, दूसरा ताजरों को भी। और ये बार बार हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम होता है कि ताजिर जो हैं वो महंगाई के भी ज़िम्मेदार हैं, वो मिडल मैन होते हैं, वो ये होता है। तो हम ताजिर, इस वक्त हमारे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब। ये भी मिडल मैन के हवाले से भी कहा गया, ताजरों के भी हवाले से कहा गया कि एक तो टैक्स नहीं देते हैं, दूसरा महंगाई करने की बड़ी वजह ही वो होते हैं। तो ये आप लोग महंगाई करते हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई देखें, सबको पता है महंगाई पेट्रोल बढ़ने से होती है, महंगाई बिजली का बिल बढ़ने से होती है, गैस की कीमतें बढ़ने से होती हैं, डॉलर ऊपर जाने से महंगाई होती है, जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें वो डॉलर ऊपर जाने से होती हैं। जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो जो लोकल चीज़ें बनती हैं, लोकल चीज़ें आती हैं, हमारे जो भी कंटेनर, एक टमाटर का कंटेनर अगर सिंध से आए इस्लामाबाद तक तो 2 लाख रुपए उसका किराया है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट किसी तरफ कोई ध्यान देती नहीं है। अब जो हमारी माल गाड़ियाँ आप देखते होते थे बड़ी होती थी पुरानी, उनमें अगर गवर्नमेंट ले आती, सब्सिडी देती, उनमें बगैर किराए के आती तो ये टमाटर सस्ता। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। असल में जो लोग मीडिया से बात करते हैं वो PTI के अपने हैं नहीं है, वो दूसरे हैं। बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारा कोई कौमी असम्बली का मेंबर वज़ीर ख़जाना नहीं बन सका है। हम हमेशा, जैसे लगारी साहब ने कहा कि हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं और उसको सेनेटर बना के मुल्क का ख़जाना उसके हवाले कर देते हैं, और वो शोर यही मचाते हैं कि ताजर चोर हैं, ताजर टैक्स नहीं देते। और भाई टैक्स किसको दे? ताजर इनडायरेक्ट भी दे रहा है और डायरेक्ट भी दे रहा है। हर उस चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है वो जो हम बेच रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। 6 लाख की आमदन वाले पे टैक्स नहीं है, कानून कहता है आप उसको भी, उससे भी टैक्स ले रहे हैं। जिस पर जो 6 लाख की आमदन वाला है उसने 1 रुपया टैक्स नहीं देना। मैं इधर दावा करता हूँ कि वो 70-80 हज़ार रुपये साल का वो भी टैक्स दे रहा है। मांगने वाला भी जब कार्ड लोड करता है 20 रुपये वो भी आपको दे रहा है। तो आप क्यों ये बात करते हैं? आप ये बात करें कि हम टैक्स को खा जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।